ప్రాణాయామం చేసుకోండి. ప్రాణాయామే వినియోగ. ఓం భో ఓం భువ ఓం శుభః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్య गोदावरी और मध्य देशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर वर्तमान उद्देश्यमान व्यावहार जांत्रमानेन उपवादेनां संवत्सराणां मध्ये पराभवनां संवत्सरे उत्तरायणे वैशाखमासे कृष्णपक्षेऽद्य पञ्चम्यायां तिथौ वासरः वासरस्तु शुभवासरे शुभनक्षत्रे अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम धैर्य विजय अभय आयुः वांछा फल प्राप्त्यर्थो इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थो मम कुमार्याः पाणिग्रहण अंगत्वेन लक्ष्मी नारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थो लक्ष्मी नारायण स्वामी देवता शिष्य प्रीत्यर्थो वरपूजा अहं ब्राह्मण पूजेन करिष्ये। वरपूजां करिष्ये रङ्गकलशगणाधिपति पूजां करिष्ये कलशाराधनं कृत्वा कलशङ्कर्षाधिपतिभ्यश्च ओं कलशस्थे विष्णुकण्ठे रुद्रस्मास्तः कुले तत्रस्थो ब्रह्मावद्यवादिनास्तः विशोधसागरास्तर्वे सत्यवासुतरा वेदो निर्गुणः अङ्गैषिदैतास्तर्वे कलशास्मास्तः गङ्गेशमे देवा गोदावृतस्ते प्रदेशकावेर्यो जयस्मिन् कावेरी सुभद्राज कृष्णवेरी गौतमे भागीरथी विख्याताः पञ्चगङ्गाप्रकेतुकाः आयान्तु यमार्गमार्गाः मानग्रहण अङ्गत्वेन कलशोदकेन पूजिस्कुण्डे पूजासमागमचलने पूजाद्रव्यानि प्रोक्षः आत्मा च संप्रोक्ष विद्यपै जलपुण्य अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थागतो वा पुण्डरीकाक्षपाख्यां अन्तरश्रुये पुण्डरीकाक्षाय नमः अध्यस्थाने संकल्पः आचम्याच केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः जनार्दनाय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरमात्मने नमो नमः। पूर्वसङ्कल्पितप्रकारेण परमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीवासदेवतः गोत्रोद्भवस्य नाभिल्यगोत्रोद्भवस्य बालराजनामधेयस्य धर्मपतिसमेतस्य भाग्यलक्ष्मीनाम्नि धर्मपतिसमेतस्य ममानने सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रक्तं मम कुमारस्य पाणिग्रहण अङ्गत्वेन लक्ष्मी नारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं वरपूजाम् अहं करिष्ये। इदमावाहनम् इदमासनम् सिंहासनं सर కొంచెం వెనక్కి జరగండి
अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं मम दीर्घ सौमंगल्य सिद्ध्यर्थं मम अन्योन्य दाम्पत्यता सुखजीवन सिद्ध्यर्थं मंगल गौरी देवता अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं मम कुमारस्य उपनयन अंगत्वेन द्विजत्व सिद्ध्यर्थं ब्रह्मतेजः प्राप्त्यर्थं सकल श्रौत स्मार्त नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म अधिकार अनुष्ठान योग्यता फल सिद्ध्यर्थं यज्ञोपवीत धारणम् अहं ब्राह्मण मुखेन करिष्ये आनन्दविग्रहसमाप्त्यर्थं महाराजोपेत्यर्थं महागणाधिपूजां ऋषिगुरुकुलम् रमणरसाराधनस्य बुद्धुकुलम् आत्मादिसंप्रोक्ष्य अवरुद्धपवित्रेण सर्वावस्थानिरोधिता पुष्परेखुमरेखाक्षं महागणाधिपतये नमः आनन्दविग्रहस्थापयामि पूजयामि
కళ్యాణం వైభోగం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం కళ్యాణం వైభోగం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం రఘువంశ రామయ్య యదువంశ కృష్ణయ్య దివి నుంచి ఈ భువికి దిగినారుగా మనసుల్ని మురిపించి ప్రేమల్ని గెలిపించు ఈ పెళ్లి వేడుకను తిలకించగా కళ్యాణం వైభోగం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం అయిన వాళ్లను మించి ఐశ్వర్యముందా అనుబంధమును నిల్చి సిరి సంపదుందా అటువంటి ధనరాశి ఇంటి సహవాసి ప్రతి మనసులో కొలువు తీరిందిగా ఆకాశరాజునకు అనురాగ సిరి విలువాడు గడువునా కొలిచి చూపిందిగా కళ్యాణం వైభోగం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణమై వెలిగేటి సంప్రదాయం కలిసి ఉంటేనే కలదు సుఖమంటూ తెలిపేటి తీపి కావ్యం ఇరువురిని జత చేసి అక్షింతలే వేసి దీవించు సమయం ఇదే హోమాగ్ని సాక్షిగా ఏడడుగులే ఇంచి నడిపించు తరుణం ఇదే హృదయాన్ని తెరచి మమతల్ని పరచి పరివారమును పెంచు శుభకార్యమే కడవరకు నీ వెంట తోడంటూ ఒకరుంటి నీ జీవితం నిత్య సౌభాగ్యమే కళ్యాణం వైభోగం వసుధైక మానవుని శుభయోగం సూర్య
తెచ్చిన మారాజే మనువాడిన శుభవేళ మరుమల్లె బుక్కలు సిగ్గు సింధూరమాయనే కలలిచ్చే పల్లకిలో కదిలొచ్చే దేవతల మా ఇంటి దీపమై మా వదినమ్మ వచ్చేనే అన్నయ్య మనసు తోటలో పారిజాతమై అనురాగ పరిమళాలే పంచింది సొంతమై పొంగే ఆనందం తెచ్చే సంతోషం మాలోగిలి నిండేనే వధువే బంగారం వరుడే తన సర్వం ఇది నూరేళ బంధమే మా అన్నయ్యకు చిక్కిన ఈ చిలకమ్మ వచ్చింది ఇంటికి తన జంట గూటికి చిరునవ్వే సిరులంటూ సుగుణాలే నగలంటూ నిలుచుంది వాకిట ఈ మందార మాలిక సిరి వెన్నెలంటి చెలిమిని మాకు పంచగా నెలవంక ఇలకు చేరేనా చిన్నవదినగా పొంగే ఆనందం తెచ్చే సంతోషం మాలోగిలి నిండేనే వధువే బంగారం వరుడే తన సర్వం ఇది నూరేళ బంధమే తెలుగింటి పాల సంద్రము కనిపించిన కూన శ్రీహరి ఇంటి దీపమల్లే కనిపించిన జాన తెలుగి
చందామామ చందామామ కిందికి చూడమ్మా ఈ నేల వీడి నెల రోజులు చూసి నివ్వెరబోవమ్మా వెన్నెలమ్మ వెన్నెలమ్మ వన్నెలు చాలమ్మా మా అందుల మిన్నకు సరిగా లేవని వెలవెలబోవమ్మా పుత్తడి బొమ్మకు పుస్తెలు కడుతూ పురుషుడి ముని వేళ్ళు పచ్చని మెడపై వెచ్చగరాసను చిలిపి రహస్యాలు నేలకు జారిన తారకలై ముత్యాల తలంబ్రాలు ఇద్దరి తలుపులు ముద్దగా తడిపిన చెప్పండి మమ కుమార్తెవ పాణిగ్రహణ అంగత్రేణ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం మహావిష్ణు స్వరూపస్య వరస్య అభయగణ అక్షరవేణి ఇదమాసనం పీఠ కింద వేయండి సుఖాసనం కుడికాలు ముందు పెట్టేదంటే రెండు రకాలు పెట్టేసేయండి నీళ్ళు తీసుకున్నాక నీళ్ళు వేయండి చందామామ చందామామ కిందికి చూడమ్మా ఈ నేల వీడి నెల రోజులు చూసి నివ్వెరబోవమ్మా వెన్నెలమ్మ వెన్నెలమ్మ వన్నెలు చాలమ్మా మా అందుల మిన్నకు సరిగా లేవని వెలవెలబోవమ్మా సీతారాముల కళ్యాణంలా కనిపిస్తూ ఉన్నా విరగలేదు ఆ శివుని విల్లు ఈ పెళ్లి మంటపాన గౌరీ శంకరు ఏకమైన సుముహూర్త వల్లే ఉందా మరగలేదు మన్మధుని ఒళ్ళు ఈ చల్లని సమయాన దేవుళ్ళ పెళ్లి వేడుకలైనా ఇంత ఘనంగా జరిగేనా దేవుళ్ళ పెళ్లి వేడుకలైనా ఇంత ఘనంగా జరిగేనా అనుకుని కదివిని ఎరుగని పెళ్లికి జనమంతా రారండి తదుపరి కబురుల వివరములడగక బంధువులంతా కదలండి చందామామ చందామామ కిందికి చూడమ్మా ఆనేచ మోక్షేచ నాతి చేకవ్య నాతి చెలామే అని చెప్పండి ధర్మేచ అభ్యేచ అభ్యేచ ధర్మేచ అభ్యేచ కామేచ మోక్షేచ నాతి చేకవ్య నాతి చెలామి ధర్మేచ అభ్యేచ కామేచ మోక్షేచ నాతి చేకవ్య నాతి చెలామి उत्तम शिष्य दशदानं ब्राह्मण विद्वान् संपदते नमः नमः कन्यादानं भूत्वा सुमोक्तो अस्तु
नारायण नमोस्तुते कात्यायनाय विद्महे नमोस्तुते धीमहि तन्नो प्रचोदयात् आवाहनार्थे अक्षरामपयामि सुन्दरामि आसनार्थे अक्षरामपयामि भवे भवेनानि विषयानि पूजनं पुष्पम् आयोः मार्गं समर्पयामि अधिभवे भवस्तवा स्तयोः पुष्पं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षरां समर्पयामि उपवे समर्पयामि भूयार्थे अक्षरां समर्पयामि वस्त्रं आभरणार्थे समर्पयामि पुष्पे पूजयामि अगातो पुष्पे समर्पयामि సార్ ఇక్కడ చూడండి తన ప్రాణాలే నీవని ధర్మేచగా తన మనసంత నీదని అర్థేచగా తన వలపంత నీకని కామేచగా అవధులు లేని ప్రేమకై మోక్షేచగా మూడు ముళ్ళతో 7 అడుగుల అగ్ని సాక్షిగా ఇద్దరు ఒకటిగా మారగా మరుపేలేని సంతకం పెళ్లి పుస్తకం మరు జన్మకి తొలి స్వాగతం పెళ్లి పుస్తకం ప్రేమ పెళ్లి పేరులో ఇరువురిలోన ప్రేమ మాత్రమే బంధుమిత్రు ప్రేమలే కలిసిన నాడేలే పెళ్ళనగా కన్నవాళ్ళ ఆశలే కలిసిన స్వర్గలోక దేవనే నువ్వు నేను మాటని మార్చే మాటే పెళ్ళనగా తోడు నీడగా ప్రాణబంధమా నీతో ఉండనా శాశ్వతం శాశ్వతం మనమిక మరుపేలేని సంతకం పెళ్లి పుస్తకం మరు జన్మకి తొలి స్వాగతం పెళ్లి పుస్తకం ఓ సీత వదలనిక తోడవుతా రోజంతా వెలుగులిడు నీడవుతా దారై నడిపెనే చేతి గీత చేయి విడువక సాగుతా తీరం తెలిపెనే నుదుటి రాత నుదుట తిలకమై వాలుతా కనులలో మెరుపులా తారాడే కలని నేనవుతా హై రామా ఒకరికొకరవుతామా కాలంతో కలిసి అడుగేస్తామా రేపేం జరుగునో రాయగలమా రాసే కలములా మారుమా జంటై జన్మని గీయగలమా గీసే కుంచెని చూపుమా మెరుపుల మురుముల దాగుండే నిజము చూడమ్మా ఓ సీత వదలనిక తోడవుతా హై రామా ఒకరికొకరవుతామా సుందరి సుందరి
పైకి తెలుపని పలుకులన్నీ నీ చూపులై నేలపై వాలుతున్నవి అడుగు అడుగు నా పువ్వులై నిదురలే పడుగు ఒక్కని పేరు కలవరిస్తానులే నిండు నూరేళ్లు కొలువనే తెలిసి జాగు చేస్తావులే ఎప్పుడూ లేదే ఏదో వింత బాధే వంత పాడే క్షణం ఎదురాడే కలిసొస్తావా కాలమా కలలు కొనుకల కలుపమా కొలిచే మనిషితో కొలువు ఉండేలా నీ మాయ చూపమ్మా హై రామా ఒకరికొకరవుతామా కాలంతో కలిసి అడుగేస్తామా దారై నడిపెనే చేతి గీత చేయి విడువక సాగుతా తీరం తెలిపెనే నుదుటి రాత నుదుట తిలకమై వాలుతా కనులలో మెరుపుల దారాడే కలని నేనవుతా చెంపకి చుక్కని పెట్టి పాదాలకి పారాణి పూసి చేతికి గాజులు వేసి కస్తూరి నుదుట దిద్ది ముత్యానికి ముస్తాబే చేసి మా హృదయాలను బోయిలుగా మలచిన ఈ పల్లకిలో 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 పెళ్లి కూతురు రాణిలా ఉంది మహారాణిలా ఉంది రాణిగారికి సిగ్గులు వచ్చే రాజుగారికి చిరునవ్వొచ్చే ఈ ఇద్దరి పెళ్లికి ఆనందం అతిథిగా వచ్చే పల్లకిలో పెళ్లి కూతురు రాణిలా ఉంది మహారాణిలా ఉంది మా గూటిలో ఎదిగిన బంగారు బొమ్మ బంగారు బొమ్మ బంగారు బొమ్మ మా నీడలో వెలిగిన వెన్నెల బొమ్మ వెన్నెల బొమ్మ వెన్నెల బొమ్మ పరిమళాల గంధపు బొమ్మ సున్నితాల గాజు బొమ్మ పుట్టి నింట ఏట బొమ్మ మెట్టి నింట సీత బొమ్మ ఈ బొమ్మని అత్తింటికి పంపించే ఆనందంలో మాటరాని బొమ్మలమయ్యాము మాటరాని బొమ్మలమయ్యాము పల్లకిలో పెళ్లి కూతురు రాణిలా ఉంది మహారాణిలా ఉంది అతిథులంటే దేవుళ్ళని అర్థం కదా
విధి దేవుడు ఆ దేవుణ్ణే కోరేది సౌఖ్యంగా ఉండాలని, నీ బ్రతుకంతా బాగుండాలని. పల్లకిలో పెళ్లి కూతురు రాణిలా ఉంది, మహారాణిలా ఉంది. రాణిగారికి సిగ్గులు వచ్చే, రాజుగారికి చిరునవ్వు వచ్చే, ఈ ఇద్దరి పెళ్లికి ఆనందం అతిథిగా వచ్చే. నా గుండె మంటలా వెలిగిందే. నా మదిలో నవ్వేసావే నా కలలో మంచు మీద ప్రేమ రాసిన మన కథే అందమైనదే. చేయి పట్టుకుని రావే, నాతో జీవితం అంతా నవ్వే. నీ నవ్వు వినగానే గుండె బీట్ నర్తిస్తుందే. నీ కళ్ళలో వెలుగు చూస్తే లోకమంతా మారిపోయిందే. నీతో ఉన్న ప్రతి క్షణం పండుగలా అనిపించిందే. హే నచ్చేసావే నా హార్ట్ బీట్ యావే, నీ కోసమే డాన్స్ చేస్తా, ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తానే. నచ్చేసావే నా ప్రాణం అయ్యావే. వాస్ డ్రాప్ లో మన ప్రేమ ఆకాశాన్నే చేరిందే. మంచు మధ్యలో మన అడుగులు కలిసి కొత్త కళ రాసాయే. నీ నవ్వుతో ప్రతి ఉదయం కొత్త ప్రపంచం పుట్టిందే. నీ చెయ్యి నా చేతిలో కాలమే ఆగిపోయిందే. ప్రేమ దిక్కు మన గుండెలు ఒకే రాగం అయ్యాయే. నీ ఊపిరి తాకగానే నాలో మెలోడీ పుట్టిందే. ప్రతి క్షణం నీ కోసమే నా జీవితం పాట అయ్యిందే. నచ్చేసావే నా హార్ట్ బీట్ అయ్యావే. డీజే లైట్లలో మన ప్రేమ మిలియన్ రంగులై మెరిసిందే. నచ్చేసావే నా ప్రాణం అయ్యావే. ఎప్పటికీ మన ప్రేమ గీతం ప్రపంచమంతా వినిపించిందే. నువ్వే నా మెలోడీ, నువ్వే నా డెస్టినీ. వీటిని నెమ్మదించిన మన ప్రేమ ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందే. తగ్గడు తద్ది జొన్ను తాంతది జొనుగడ తగ్గడు తద్ది జొనుగడ తగ్గడు తద్ది తగ్గడు తద్ది జొన్ను
సిక్కే ఎంతో అద్భుతం సదా నన్ను నడిపే నీ చెలిమే పూదారై నిలిచే ప్రతి మలుపు ఇకపై స్వాగతమై నా పేరే పిలిచే ఇదే కోరుకున్నా ఇదే కోరుకున్నా అని నేడే తెలిసే కాలం నతించదానిదో జతై ప్రాణం సుమించదాని కోసమై కాలం నతించదానిదో జతై క్వశ్చన్స్ ఏం కాదు నార్మల్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి. సో ముందుగా మిమ్మల్ని చూసుకుంటే లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్
అడగాలనిపించదు, ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ లవ్ మ్యారేజ్ అని అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్గా చెప్పండి సార్, లవ్ మ్యారేజ్ అంటే అరేంజ్ మ్యారేజ్ సార్? దగ్గర మైక్లో చెప్పండి, వినబడేటట్టు చెప్పండి, దగ్గర పెట్టుకుంది నాలాగా. మేడం సార్ దగ్గర పెట్టుకొని చెప్పండి మైక్లో, ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ వాయిస్ క్యాప్చర్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్. అరేంజ్ అండ్ లవ్ ఎస్ తెలుస్తుంది. అసలు నిజంగా సార్ ఫస్ట్ టైం అక్కడ నేను ఏమి చూస్తున్నప్పటి నుంచి అసలు రియల్ హీరోయిన్ లాగా చాలా పక్కగా పర్ఫామ్ చేశారు అన్నయ్య. మేఘనా ఫోటో అన్నయ్య అన్న, వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా హీరోయిన్స్ లాగా ఎంత చక్కగా చేశారు కదా ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా. నార్మల్గా మనం యాక్టింగ్ చేయమని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా అసలు నిజంగా సినిమాటిక్ వచ్చింది. నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది. నేను 2-3 టైమ్స్ రీల్ చేయించాను, అది నేను కూడా స్పెషల్గా చూశాను సార్. చాలా చాలా బాగుంది. ఒకసారి అందరూ గట్టిగా ఆలోచించారు అందరూ కూడా. వావ్. సో ఇప్పుడు అరేంజ్ అండ్ లవ్ కాబట్టి, మరి అరేంజ్ మ్యారేజ్ జరిగినప్పుడు మేడం గారు ఏ కలర్ డ్రెస్లో ఉన్నారు చెప్పండి. అది ఏం చెప్పండి, ఆయనే చెప్తారు. అది పింక్ అట, అది పింక్ కాదండి సార్, చెప్పండి మేడం, సారే చెప్తారు. వేరే చెప్తారు, ఆయనే చెప్తారు. అబ్బా ఇప్పుడే వీడియో చూడలేదా మీరు? ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు చెప్పాను సార్, ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు చూస్తాను. పింక్ కాదు, పింక్ అయితే కాదు. చెప్పండి సార్. నేను రాజులే బ్రో, తన ఐస్ చూస్తూ ఉంది. అది అర్థమైందా? ఆయన కంట సైకిల్తో చూస్తూనే ఉన్నారా? ఆ డ్రెస్ అదంతా అవసరం లేదు, మేడం చూసి మైమర్చిపోయారు కదా, అంతేగా? ఓకే. ఇప్పుడు మేడం మీరు చెప్పండి సార్, ఏ కలర్ డ్రెస్లో ఉన్నారు అప్పుడు? అబ్బా అబ్బా సార్ కరెక్టేనా? కానీ పింక్ రెండింటిలో పింక్ ఉంది కదా సార్, అది కామన్. ఒకసారి గట్టిగా వేసుకుని ఎస్. మరి ఒకరి నుంచి ఒకరికి నంబర్ ఎవరు సెండ్ చేశారు? ఒకరికి నంబర్ ఎవరు ఇచ్చారు చెప్పండి. మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఎంత చెప్పండి. వాళ్ళ ఫాదర్ ఇచ్చారు. మామయ్య ఎక్కడ? మామయ్య గారు ఎక్కడండి? బిజీ ఉన్నారా? ఓకే. వాళ్ళ ఫాదర్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత మరి మాట్లాడుతున్నారు. ఫస్ట్ ఎవరు? మీరే మాట్లాడుతారు, మీకు నెంబర్ వచ్చారు కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు? ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? మొబైల్ నుంచి కాంటాక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రపోజ్ చేస్తారు కదా, ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? మీరే చేశారు. ఒప్పుకున్నారు చూసారా? ఆయనే చేశారట. వావ్. సో ఏం చేశారో మాకైతే తెలియదు కాబట్టి ఒక్కసారి అది కాకుండా డిఫరెంట్గా ప్రపోజ్ చేయండి. ఒక సాంగ్ ఎట్లా కూడా ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు మేడం చూస్తూ శారీ కలర్ అదంతా గుర్తుపెట్టుకోలేదు కాబట్టి, సో ఇప్పుడు కూడా అలా చూడండి. ఒక సాంగ్ అన్న ఏదైనా కవిత అన్న గుర్తుకొస్తే టకెట్ వదిలేసేయండి. ఒక సాంగ్, ఒక 2 లైన్లు సార్. మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది, నిజంగా చాలా బాగుంది సార్. చెప్పండి, బాగుంది. ఎస్, చాలా ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగుంది. సో ప్లీజ్ ఒక్క 2 లైన్లు వాడండి మా కోసం, ఒక 2 లైన్స్. పాట పాడుతున్నాను సార్. ఏదైనా సరే సార్, అందులో ఆ డెప్త్ కనిపిస్తుంది వాయిస్. ఒకసారి గట్టిగా వేసుకోండి, చెప్పండి సార్, పాడి సార్ మన సాంగ్. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి. నిజంగా అసలు పాడమని చెప్పి కూడా పాడారు, ఎంత చక్కగా పాడారు, సూపర్. సో ఇప్పుడు మేడం మీరు సార్ కోసం లేదండి, తప్పకుండా పాట డైలాగ్ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, కానీ తప్పకుండా చెప్పాలి ప్లీజ్. అందరూ వెయిట్ చేస్తారు. సో తమిళ డైలాగ్ కాదు, మంచి డైలాగ్ చెప్తారు, మంచి ఫీల్ ఉంటుంది అందులో. పాటబాబు డైలాగ్ కాదు. ఎస్ సరే చూడండి, సార్ ఎంత పాడారు, కళ్ళు కలిపి చూస్తే ఎంత మంచి పాట పాడారు. సో మీరు కూడా ఒక్కసారి అది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ పాటబాబు తీసుకొచ్చారు. చూసారా, వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు, ఏం చెప్తారు కూడా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు.
సో ప్లీజ్ మేడం చెప్పాలి. సాంగ్ పెట్టేయండి. మేడం త్వరగా చెప్పాలి. భాస్కర్ సాంగ్ పెట్టేయండి ఇక. మేడం ప్లీజ్ అని చెప్పాలి. మేడం ఇంత టైం మేడం మొత్తం పెద్దగా రాసుకుంటారు, ఇంత రాస్తున్నారా? చిన్నగా ఒక 2 లైన్స్ చెప్పినా చాలా అర్థం చేసుకుంటారు. ఇంత అర్థం చేసుకుంటారు ఇంత అయితే అలా ఉండదు. వినిపించింది మీకు వినిపించిందా? అసలు కనిపించాలో కనిపించలేదు, ఏదో వినిపించింది. మీరు ఇప్పుడే ఎప్పుడు సినిమా చూసినట్టు అంతగా అంటారు అలా కాదు సార్, ఇంకా ఉంది. మేడం మీరు చెప్పండి ప్లీజ్. కొంత సాంగ్ పాడండి ప్లీజ్ మేడం త్వరగా. కొన్ని డిఫరెంట్ డాన్స్ ఎంతగా ఉంటుంది కాంపిటీషన్. సోలో డాన్స్ చేస్తారు అసలు అసలు కుదరదు. ఓకే మేడం కొన్ని ప్రపోజ్ చేయండి. 3 ముక్కలు ఏదో చెప్పేయండి చక్కగా, డిఫరెంట్గా చెప్పండి కాకపోతే ప్లీజ్. రెడీ? ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి, అందరూ చెప్పేస్తున్నారు. మినిమం ఉంటుంది, ఇంకా ఉన్నాయి చాలా మెసేజ్. నాకే కదా సార్ చెప్పింది. వీటికి చెప్పినా I love you, Abu. మేడం ఇప్పుడు మీరు మాత్రం తప్పకుండా చెప్పాలి. ఆల్రెడీ సాంగ్ యూజ్ చేసి తీసుకుంటారు, చెప్పలేదు, కవిత చెప్పలేదు, కనీసం రిప్లై కూడా ఇవ్వకపోతే బాగుంటుంది సార్. ప్లీజ్ గట్టిగా మైక్లో వినబడేదని చెప్పండి. ఫ్లవర్స్ రైట్ హ్యాండ్లో తీసుకోండి. ఎస్ రెడీ. వినిపించలేదు మేడం, మైక్లో చెప్పండి. నేను అదే చెప్పాను, మైక్లో చెప్తే ఒక్కసారికి అయిపోతుంది, లేదంటే 10 సార్లు చెప్పిస్తాను. అంత బాగా పర్ఫామ్ చేశారు మేడం వీడియోలో. ఇప్పుడు ఏమైంది మేడం, అక్కడ ఎంతమంది జనాలు ఉండే హైదరాబాద్లో, ఇక్కడ అంతా మన వాళ్ళే. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక మంచి పిక్ తీసుకుందాం, ఓన్లీ ఒక ఫోటో. కూర్చోండి, రెడీ? సో ఇట్లా పెట్టండి, ఇద్దరు తెలిసి పెట్టండి, లవ్ సింబల్. వా ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ అందరూ కూడా. ఒకసారి ఒకటి చిన్నగా. అయ్యో
వావ్. ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి సార్. అరే అట్లా కుదరదు, పెళ్ళి అయిపోయింది సార్. సో ఒకరికొకరు చూసుకుంటారు. ఎక్కువసేపు అయితే మీకు అక్కడ కాల్ పైన అయితే సో ప్లీజ్ తొందరగా అంటే కెమెరా వైపు చూడండి. మీరు కలర్ కలిపి చూసుకోవాలి, అక్కడ కాదు. ఇది కొంచెం పైన టెంపుల్ హ్యాండ్ ఎస్ అక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఐస్ కలర్ కలిపి చూసుకోండి ఒకసారి. మేడం మీరు తీసేయండి సార్ ఫోర్ ఎయిట్ పైన. ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ప్లీజ్ అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. Smile, smile.
చెప్పారు మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు కటకం వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ, అలాగే ఎస్పెషల్గా అక్షయ్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇంతటితో చక్కటి కార్యక్రమం ముగిస్తున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ అండి, అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. It's a family party. It's a family party. It's a family party. It's a family party. మాటే పెడతావో సిక్కిందు కూడా చేయి చుట్టూ మన వాళ్ళే కింద పడిలో లేస్తావో గాలిలో కనిపిస్తావో పైకమంత చూపించేయి అంతా మన ఇల్లే జీన్స్ పండేసుకున్నా అరే రింగా రింగా చేసుకో అరే పట్టు చీర కట్టుకున్నా చెప్పుకే కాళ్ళు నువ్వు ముగ్గేసుకో. It's a family party. It's a family party.